লোকসভায় বাজেট বিতর্কে জবাবি ভাষণ দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার দাবি আগামী ২৫ বছরের উন্নয়নের গতিপথ নির্দেশ করবে এই বাজেট। উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফায় ১১ জেলার ৫৮ আসনে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন। ৫০% ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রাথমিক স্কুল খোলার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। পনেরো থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের টিকাকরণেও মাইল ফলক স্পর্শ করল ভারত, ১ কোটিরও বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা বইমেলা, থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ। আসছে বিস্তারিত খবরে। লোকসভায় বাজেট বিতর্কের জবাবি ভাষণ দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার দাবি আগামী ২৫ বছরের উন্নয়নের গতিপথ নির্দেশ করবে এই বাজেট। অর্থমন্ত্রী জানান ৪৪.৫৮ কোটি জনধন অ্যাকাউন্টে ১.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৫৫%-এরও বেশি মহিলাদের অ্যাকাউন্ট। What we have created today is a situation where common man feels that he's received the benefits from the government, that which was promised over the decades, and therefore entering into the next 25 years towards India at 100 would be certainly the Amrit Kal that all of us are referring to. And why do I say that? Jan Dhan Yojana brought in financial inclusion for all Indians, and today I can say there are 44.58 crore accounts, and in those accounts which were made fun of, saying this is zero balance account, how can you have accounts where there is not going to be any balance? There are 1.57 lakh crores as deposits in those Jan Dhan accounts, and Jan Dhan accounts include 55.6% women's accounts. So the coverage of man, woman, and the coverage of rural, urban, everything is taken care of when we are talking about Jan Dhan. So that is the first footstep towards moving towards financial inclusion and moving towards Amrit Kal. করোনা অতিমারির সময় ২০ কোটি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি পদ্ধতিতে সরাসরি টাকা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়াও দেশের কৃষকদের মাসিক ২,০০০ টাকা করে দেওয়া ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৩ কোটিরও বেশি মানুষকে ঘর দেওয়ার অর্থ মঞ্জুর হয়েছে। দেশ জুড়ে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ ও শুদ্ধ পানীয় জলও সরবরাহ করা হচ্ছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। 20 crore women were given during the pandemic 500 rupees directly by the click of a button in DBT format, and the monies went into their accounts, and therefore this again is true inclusion and inclusive development. 2,000 rupees again was also given to farmers, and that gets given every now and then, so annually 6,000 rupees for sure goes into their accounts. Pradhan Mantri Awas Yojana, sir, 3 crores of houses have been sanctioned, of which more than 2 crore houses have already been completed in this country, and therefore Amrit Kal, it will be from now for all these people leading towards India at 100. Every village in India has been electrified. Fantastic lit villages in every village, every house has got electricity. Jyoti reaching homes. Piped water connection through Nal Se Jal scheme has also been reaching people. MSMEs have received 13.5 lakh MSME accounts were saved due to the ECLGS. 1.5 crore workers have been saved from potential unemployment, and 1.7 billion people have been given free vaccination. 4টি আধুনিক মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্ক সারা দেশে তৈরি করা হবে। এর ফলে উপকৃত হবেন ভারতের রপ্তানি ব্যবসা। Building of modern India at 21st century India
First of all is the PLI scheme, where 20,000 crores have been announced, and this is going to be for the thermal power plants, which can be now looking forward to reduction in carbon dioxide. I'm only naming a few, sir. You have 100 PM Gati Shakti cargo terminals, which will all be developed within the country, and this is going to help in movements of goods and services and also increasing the exports from this country. 4 major multimodal logistic parks are also being established in this country, which again is going to be better for exporters and bring in greater logistic convenience. Khelo India, Fitness India for the young are all giving high priority for the youth of this country. There are going to be 1.5 lakh post offices in the country, which will also be more than just post offices, which will have all kinds of banking service facilities. Those who have Sukanya Samruddhi account and PPF account in the post office will also be benefiting from these services. Despite significant supply side disruptions, India's CPI inflation, I'm picking that up for a minute, was 6.2% in 2020-21 as compared to 9.1% in 2008-9. Look at the intensity and the scope and the depths to which Indian economy had to contract. We lost 9.57 lakh crores worth in this global financial crisis, whereas the loss earlier, which is the global financial crisis, was 2.12 lakhs crore. উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার প্রথম দফার নির্বাচন সমাপ্ত। 11টি জেলায় 58টি আসনে ভোট গ্রহণ চলে সন্ধে 6টা পর্যন্ত। বিকেল 5টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে প্রায় 58%। প্রথম দফার নির্বাচনে 623 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, এর মধ্যে 73 জন মহিলা। বর্তমান সরকারের 9 জন মন্ত্রীও রয়েছেন। প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোভিড বিধি মেনে ভোটদাতারা ভোট দেন। উত্তরপ্রদেশে সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের কাজ শুরু আজ থেকে। এই দফায় 7ই মার্চ ভোট নেওয়া হবে। শেষ দফায় 54টি আসনে ভোট গ্রহণ, এর মধ্যে 11টি তপশিলি জাতি ও 2টি তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। ভোটদাতার সংখ্যা 2,05,00,000-এর বেশি, এর মধ্যে 1017 জন তৃতীয় লিঙ্গের। 17 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রার্থীপদ দাখিল করা যাবে। 18 তারিখ তা প্রত্যাহারের শেষ দিন। 21শে ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। বিজেপিতে যোগদান করলেন আন্তর্জাতিক মানের পেশাদার কুস্তিগির খালি। আজ দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে এই যোগদান অনুষ্ঠান হয়। সারা পৃথিবীতে WWF কুস্তিতে খালি গ্রেট খালি নামে পরিচিত। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, उनके जो विचारधारा, देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना, और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी मेरी भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी लगाएंगे और कोशिश करूंगा वहां पर मैं खरा उतरूंगा। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া 2021-22 অর্থ বছরে শেষ দ্বিমাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। রিভার্স রেপো রেট ও রেপো রেট অপরিবর্তিত থাকছে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেন, রেপো রেট 4% এবং রিভার্স রেপো রেট 3.35%ই থাকবে। In this overall environment and this background, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 8th, 9th and 10th February 2022, and based on an assessment of the current macroeconomic situation and outlook, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided by a majority of 5-1
to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. শক্তিকান্ত দাস বলেন 2022-23 অর্থ বছরের জন্য জিডিপি বৃদ্ধির হার 3.5% থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ওমিক্রন এবং মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই 3 দিনের আলোচনা শেষে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান গভর্নর। In India, real GDP growth at 9.2% for 21-22 takes it modestly above the level of GDP in 2019-20. Private consumption, the mainstay of domestic demand, continues to trail its pre-pandemic level. The persistent increase in international commodity prices, surge in volatility of global financial markets, and global supply bottlenecks can exacerbate risks to this outlook. আজ রাজ্যসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মৌসম নূর। মৌসম নূর বলেন, মালদার কালিয়াচক, মানিকচক, রতুয়া, মহানন্দতলার মতো এলাকা প্রতি বছর বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলাকার বন্যা পরিস্থিতি ও ভূমিক্ষয় রোধে ফরাক্কা বাঁধ পুরোপুরি ব্যর্থ। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন ও তাদের জমিজমা সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের আবেদন জানান মৌসম নূর। Especially affected are the blocks of Kaliachok 3, Manikchok, Rotwa, Mahanandatola, Bilaimari, where the Ganga flows. So every single year, thousands of lands, mango orchards, farming fields and houses, especially of poor people, are engulfed by the river. And these areas come under the direct purview of Farakka Barrage, which is under the Ministry of Water Resources, Government of India. But unfortunately, the Farakka Barrage has drastically failed to prevent the erosions or take any actions to conduct anti-erosion works even after repeated reminders. So through you, I appeal to the government to look into this immediately. A permanent solution is needed and is needed urgently. If this issue is not looked into, many lives, lands and properties will be lost forever. Thank you. Thank you, Moshe. আগামীকাল ওয়ানোসেন সামিটে অংশগ্রহণ করে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জার্মানি, ব্রিটেন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং কানাডার শীর্ষ নেতারা এই সামিটে অংশগ্রহণ করবেন এবং বক্তব্য রাখবেন। 9 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি এবারের ওয়ানোসেন সামিট অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফ্রান্সে। 50% ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রাথমিকে স্কুল খোলার চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার। আজ নেতাজি ইন্ডোরে এক অনুষ্ঠানে কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওমিক্রনের নতুন ভ্যারিয়েন্টের দিকে নজর রেখে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, 8ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই স্কুলে যাচ্ছে। 5ম থেকে 7ম শ্রেণী পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষালয় চালু হয়েছে। 5ম থেকে 7ম শ্রেণী পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষালয় তৈরি করে হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। আর একেবারে ছোটদেরটা আর কয়েকটা দিন ওয়েট করে, যদি কোভিডটা একদমই প্রবলেমেটিক না হয়, কারণ আবার একটা নতুন কি জিন আসবে বলছে, সেটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটা যদি না হয় তাহলে অন্তত ছোট ক্লাস যেগুলো 50% করে আমরা করতে পারি কিনা সেটা স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে দেখতে হবে। কারণ তাহলে কী হবে, আর্ধেক করে ভাগাভাগি করে নিলে সোমবার যারা এলো তারা মঙ্গলবার এলো না, আবার মঙ্গলবার যারা এলো তারা বুধবার এলো না, তাহলে অ্যাটলিস্ট প্রাথমিক শ্রেণীটাও চলতে পারবে। 2000 উদ্বাস্তু পরিবারকে জমির পাট্টা প্রদান করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত জমির এই পাট্টা প্রদান করেন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতর এই কর্মসূচির আয়োজন করে। ইতিপূর্বে ব্লক স্তরে এই কর্মসূচি হয়েছে, এত বড় অনুষ্ঠান এই প্রথম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের জমিতেই কেবল নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের জমি, এমনকি বেসরকারি মালিকানাধীন জমিতেও যারা দীর্ঘদিন ধরে উদ্বাস্তু হয়ে বসবাস করছেন
তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না। মতুয়াদেরকেও জমির পাট্টা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ। আমরা প্রায় 261 উদ্বাস্তু কলোনিকে স্বীকৃতি দিয়েছি। পশ্চিমবাংলায় আমরা একটা সিদ্ধান্তই নিয়েছি, রাজ্য সরকারের যত কলোনি আছে প্রত্যেকটা আইনত আমরা স্বীকৃতি করে দিয়েছি। পাট্টাটা সময় সময় পেয়ে যাবে, আইনত স্বীকৃত হয়ে গেছে। তাদের কোনোদিন তাদের আর ওখান থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। 2 হচ্ছে যারা কেন্দ্রীয় সরকারের ল্যান্ডে, রেলে বা কোলে কখনো কখনো গিয়ে ওরা উচ্ছেদ করে দেয়, আমরা বলে দিয়েছি সেটাও করা যাবে না, সেটার জন্য একটা আইন করা হয়েছে। তৃতীয়ত কিছু প্রাইভেট ল্যান্ড আছে, অনেক দিন ধরে উদ্বাস্তুরা যেখানে বসে আছেন তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না, তাদের ল্যান্ডগুলোও গভর্নমেন্ট উদ্বাস্তুদের দেবেন, তার জন্য আইন করা হয়েছে। আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে না দেওয়ার প্রতিবাদে আজ দলের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি ধুন্ধুমার চেহারা নেয়। রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে এই ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি ধস্তাধস্তির পরে বিজেপির বেশ কিছু কর্মী কারাবরণ করেন। গতকাল আমরা দেখেছি বোলপুরে প্রার্থীদেরকে পর্যন্ত তালা মেরে দোকানের মধ্যে আটকে রেখেছে। কোথাও দেখছি রাত্রির করে বজবজে হয়েছে, রাত্রির করে প্রার্থীদেরকে থ্রেট দেওয়া হচ্ছে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য। তারপর জামুরিয়াতে যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে এত বড় বড় ডায়লগ মারছে, কিন্তু জামুরিয়া যে বিভিন্ন জায়গায়, শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল আজকে সাঁইথিয়াতে পর্যন্ত দেখেছেন হকি স্টিক নিয়ে তারা র্যালি করে খেলাধুলা করছে। তখন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট নেই কেন, কোভিড রেগুলেশন নেই কেন? অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন কিন্তু আমাদের স্টেট ইলেকশন কমিশন টোটালি তৃণমূলের একটা এক্সটেন্ডেড আর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তারা নিজেদের মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিয়েছে তৃণমূলের কাছে। আপনাদের বক্তব্য? আমরা চাই যাতে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারেন। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন আছে যেখানে ইলেকশনগুলো হচ্ছে, আগামী দিন যাতে মানুষ নির্ভয়ে নিজের ভোটটা দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ গণতন্ত্রের গ্যাস চেম্বার হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি নিয়ে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের স্মারকলিপি দিতে আসে। তারপরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী। মহামান্য কোর্ট বলেছেন 12 ঘন্টার মধ্যে সিএসকে এবং এসএসসিকে কমিশনারকে বসে এটা ডিসিশন নিতে। আমরা ওনাকে অনুরোধ করিনি, আমি বলেছি কোর্টের অর্ডারটাকে সম্মান দেন। এর আগে আপনি সম্মান দেননি। কোর্ট বলেছিল 4 থেকে 6 সপ্তাহ ভোট পিছাতে, আপনি কারণ নির্দেশে এখানে 3 সপ্তাহ করেছেন। যা আপনি কোর্টকে মানতে চাইছে না, তা এখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে কেন মানবে? আমরা আশাবাদী নই। আমরা আশা করব উনি প্রথমবার যেটা করেছেন, কোর্টকে অমান্য করেছেন, এক্ষেত্রে কোর্টের সেন্টিমেন্টটাকে মর্যাদা দেবেন। কোর্ট যে গুরুদায়িত্বটা দিয়েছেন সেই মর্যাদাটা দেবেন। পৌর নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তারই প্রেক্ষিতে আজ নির্বাচন কমিশনের ডাকে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা বৈঠকে বসেন। আজ বিকেলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে আসেন মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারকেও ডেকে পাঠানো হয়। পৌর নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী অথবা রাজ্য পুলিশের মোতায়েনের বিষয় নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের মতামত জানতে এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকের পর কমিশন কী সিদ্ধান্ত নিল সেটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদালতে জানানো হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে।
বিধাননগরে পুরো ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে কিনা সে বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানালো কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলা শুনানিতে আজ আদালত বলে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট সম্পন্ন করা কমিশনের দায়িত্ব, তাই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে কমিশনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হাইকোর্ট 12 ঘন্টার মধ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে বৈঠক করারও নির্দেশ দিয়েছে। আদালত বলেছে, বাহিনী প্রয়োজন হলে অবিলম্বে তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। বাহিনীর প্রয়োজন না থাকলে সেখানে কোনো রকম গণ্ডগোল হলে তার দায় বর্তাবে কমিশনারের ওপর। সব পুরভোটের গণনা একদিনে চাইলে তার জন্য 24 ঘন্টার মধ্যে আবেদন করতে হবে বলেও জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। 28শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা বইমেলা, থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে গিল্ডের পক্ষ থেকে ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মাস্ক ছাড়া এবারের বইমেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ থিম কান্ট্রি হলেও ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্যাভিলিয়ন থাকবে এবারের বইমেলায়। বইমেলা চলবে 13ই মার্চ পর্যন্ত। মেলায় প্রবেশের সময় দুপুর 12টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। করোনার কথা মাথায় রেখে মেলা প্রাঙ্গণের 35% উন্মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা 100 স্কোয়ার ফিট স্টল ছিল তাদেরকে 67 স্কোয়ার ফিট স্টল করা হয়েছে। ওই যেটা আমরা বললাম, মাস্ক, স্যানিটাইজেশন এবং প্রত্যেকের স্টলে স্যানিটাইজেশন রাখা, তারা যেন ঠিকঠাক সতর্ক থাকে, কোভিড বিধি মেনে চলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর, পুলিশ এবং প্রশাসন সকলের সহযোগিতা আশা করি এই চ্যালেঞ্জটা উঠতে পারবে। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন জেনেভার স্বীকৃতি ইতিমধ্যে এই কলকাতা বইমেলা পেয়েছে। এই বইমেলার ফোকাসটাতে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের বিভিন্ন ঐতিহ্যর যে প্রতিফলন সেটা তো থাকবেই, পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর যে বইগুলো আছে সেই বইগুলোরও প্রতিফলন থাকবে এবং সেভাবে আমরা স্টলগুলোকে সাজাবো। এখানে বাংলাদেশে যারা খ্যাতিমান প্রকাশক আছে তারা অংশগ্রহণ করবেন। আমরা আশা করছি যে এবছর আমাদের 42 জনের মতো প্রকাশক এখানে অংশগ্রহণ করবেন এবং 50টির মতো স্টল থাকবে এবং এটা 3টি গেট। আমরা এই যারা আয়োজক তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার জন্য যে তারা 3টি গেটে আমরা বাংলাদেশের যে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর বই দিয়ে তারপর আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তীর যে আবহ তৈরি করে সেই গেটগুলি নির্মাণ করা হবে। 3 তারিখে এখানে আলোচনা, অর্থাৎ 3 এবং 4 বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আলোচনা সভা হবে এবং আমি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আমি নিজেও আশা করি যে সেদিন উপস্থিত থাকব। দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ কমলেও মৃতের সংখ্যা বাড়ল। আজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিনে জানানো হয়েছে, দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমে হল 67,084। একদিনে মারা গেছেন 1,241 জন, সুস্থ হয়েছেন 1,67,882 জন। দৈনিক সুস্থতার হার 96.95%। এ পর্যন্ত 171,73 লক্ষের বেশি টিকা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুসারে গত 24 ঘন্টায় রাজ্যে করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী। নতুন করে বাংলায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 817 জন। আগের দিনের চেয়ে যা অনেকটাই কম। কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এদিন রাজ্যে করোনায় মৃত 26 জন, সুস্থতার হার 98.22%। দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে প্রথমে কলকাতা, আক্রান্ত 135 জন। দ্বিতীয় স্থানে উত্তর 24 পরগনা, আক্রান্ত 133 জন। অন্যদিকে করোনাকে পরাস্ত করে গত 24 ঘন্টায় বাড়ি ফিরেছেন 1,381 জন। রাজ্যে সংক্রমণের হার 1.0%। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, দেশে 15 থেকে 18 বছর বয়সীদের শ্রেণীতে 1 কোটি কিশোর কিশোরীকে এ পর্যন্ত টিকার 2টি ডোজই দেওয়া হয়েছে। এক টুইট বার্তায় একথা জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোভিড-19-এর বিরুদ্ধে দেশের লড়াইয়ে এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ভারতের তরুণরা ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। এখন আসছি জেলার খবরে। ভারত সরকারের জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের উদ্যোগে রোজগারের নতুন দিশা পাচ্ছেন পুরুলিয়ার মহিলারা। এই কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছে নাবার্ড। পুরুলিয়ার মানবাজার মহকুমার একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এখন নতুন পদ্ধতিকে কৃষি এবং প্রাণী পালন করে স্বনির্ভর। একটি প্রতিবেদন।
বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সহায়তায় জীবিকার নতুন দিশা পাচ্ছেন পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা এলাকার মানুষ। এখানে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি এবং প্রাণী পালনের মাধ্যমে স্বনিযুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের উদ্যোগে প্রত্যন্ত এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুরু হয়েছে পুকুর খনন, প্রাণী পালন এবং উন্নত কৃষির পরিকাঠামো নির্মাণ। আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছে ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বা নাবার্ড। বর্তমানে প্রাণী পালন ও উন্নত কৃষিকাজ করে স্বনির্ভর হয়েছেন এখানকার মহিলা স্বনির্ভর দলগুলি। নাবার্ড থেকে মানে আমাদের যে দলগুলোকে যেভাবে সহযোগিতা করছে, যেমন দলগুলোকে এই কিছুদিন হলো হাঁস বাচ্চা দিয়েছে, সেখান থেকে দলগুলো মানে আমাদের চিন্তাধারা এটাই ছিল যে দলগুলো যদি হাঁসগুলো প্রতিপালন করে ঠিকঠাক বড় করে তুলে তাহলে সেখান থেকে একটা উপার্জন করতে পারবে। আর এই নাবার্ড থেকে আমাদের এই এলাকায় যেমন বাঁধ হয়েছে, 4টি মৌজাতে 4টে মানে পুকুর হয়েছে, হাপা হয়েছে, সেগুলোতে মানে আমাদের এই জল ধরে রাখার জন্য সেগুলো খুবই আমাদের গ্রাম বাংলার জীবিকা নির্ধারণ করে চাষবাসের উপরই, তো তাহলে সেগুলো থেকে আমাদের এই বিভিন্ন ছোট ছোট চাষিরা উপকৃত হয়েছে। নাবার্ড থেকে আমরা হাঁস পেয়েছি, তাতে আমরা লাভজনক, তাতে ডিম, মাংস বা এই মাংস চাহিদাও বাজারে বিকতে পারি। মাছ চাষ হয়, সবজি হয়, আমাদের যেমন সবজি করা হয়, ঘরের খাবারও হয় এবং বাজারও বিক্রি করা হয়, তাতে আমরা বছর অনেক আর্থিক লাভ পাচ্ছি বা মাছ চাষের জন্য আমরা অনেক লাভবান হচ্ছি। পুরুলিয়া জেলার আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প চলছে বলে জানিয়েছেন নাবার্ডের জেলা বিকাশ প্রবন্ধক চিরাগ রাহা। জনজাতীয় এলাকায় উন্নয়নের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একই সাথে সবজি এবং ফল চাষের মাধ্যমে মানুষ যাতে রোজগার পান তার জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। ঠিক আছে, আমাদের 6খানা জল ছাজন প্রজেক্ট চলছে, যেটাকে আমরা মাইক্রো ওয়াটারশেড বলি। আর আমাদের 3টে ওয়াডি প্রজেক্ট চলছে। ওয়াডি প্রজেক্ট বলতে যেখানে আমরা অর্চার্ড বা ফলের বাগান, ওটা শুধু ট্রাইবাল পরিবারের জন্যই ওটা হয় প্রজেক্টটা। তো সেগুলো হচ্ছে আমাদের যেটা মূল যেটা দেখা যাচ্ছে নাবার্ড প্রজেক্টে, আমি যেটা অনুভব করেছি যে এখানে লোকেদের জীবিকা নির্বাহন করতে অনেক সুবিধা হচ্ছে নাবার্ডের প্রজেক্টের কারণে। নাবার্ডের যে প্রকল্পগুলো আপনি এখানে দেখবেন, সেখানে দেখবেন যে জলের স্তর বাড়ছে, যেগুলো আপনাদের জল ছাড়ন যে ইয়েটা হচ্ছে প্রকল্পটা। ক্যামেরায় জয়ন্ত দত্তের সঙ্গে অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দূরদর্শন সংবাদ, পুরুলিয়া। রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অত্রি ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে আজ জলপথে নয়াচর দ্বীপ পরিদর্শন করেন। এর আগে তিনি ওই দ্বীপের 13টি মৎস্য সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে হলদিয়া ভবনে একটি বৈঠক করেন। সাংবাদিকদের অত্রি ভট্টাচার্য বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াচর সহ সংলগ্ন এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেনিফিশিয়ারি ডিরেক্টর শর্মিষ্ঠা দাস, এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি ট্যুরিজম অ্যান্ড ফরেস্ট বিবেক কুমার ও জেলা শাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাঝি। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসনের তরফে নয়াচর সম্পর্কে একটি সমীক্ষা রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া হয়েছে। যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ যে এই এলাকাটায় নয়াচরে বিশেষ করে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হোক, এবং সেটা শুধু যে মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট তা না, মানে জীবিকা, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ইত্যাদি এগুলোর জন্য উনি উদ্যোগ নিয়েছেন। এবং আগেও প্রশাসনিক দল এখানে এসছে, নিরীক্ষণ করেছে, ওনার কাছে তথ্য পেশ করেছে, কিছু প্রপোজাল দিয়েছে। এখন ওনার নির্দেশে যেটা হয়েছে যে আবার একটা যৌথ নানান ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল গ্রুপ এসছে আমাদের, মূলত যে কাজগুলো আইনের মধ্যে এবং আপনার এখানকার লোকাল লোকেদের উন্নয়ন মানে কল্যাণের জন্য যতটা করা যায় আমরা অবশ্যই করব, সব দপ্তরই সাহায্য করবে। আমাদের সমস্যা মূলত ওখানে তো আমরা কোঅপারেটিভ সমিতিগুলি যে পুকুর চাষ করি ওগুলো সিলটেশন হয়ে গেছে, কিছু সংস্কারের প্রয়োজন। যে সমস্ত জলনাশাগুলো আছে সেগুলো এখন ঠিকমতো জল ফল যায় না, সেগুলো সংস্কার যাতে করা যায়, তার জন্য যাতে যন্ত্রচালিত মেশিন দিয়ে করা যায় সেটার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওনারা বলেছিলেন ম্যানুয়ালি করার জন্য, সেটা আমরা বলেছি সম্ভব। শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদ আরও একবার।
লোকসভায় বাজেট বিতর্কের জবাবি ভাষণ দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তাঁর দাবি, আগামী 25 বছরের উন্নয়নের গতিপথ নির্দেশ করবে এই বাজেট। উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফায় 11 জেলার 58 আসনে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন। পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রাথমিকে স্কুল খোলার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী। পনেরো থেকে 18 বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের টিকাকরণেও মাইল ফলক স্পর্শ করল ভারত। 1 কোটিরও বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন। 28 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা বইমেলা, থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ। সংবাদ প্রবাহ আজকের মতো এই পর্যন্তই। এরপর সংবাদ আগামীকাল সকাল 8:30টায়। নমস্কার, শুভরাত্রি।